अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द व जअल ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान दे हवाले नाल ये साडी हुण 26वीं मजलिस है, यानी 26वीं मजलिस है। और पिछे जड़ियाँ 25 मजलिसां होइयां साड़ियां 25 मजलिसां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सूरा फातिहा तो लैके ते असी सूरा मायदा तक पढ़िया वा। सूरा मायदा मुकम्मल हो गई सी पिछली मजलिस दे विच ते हुण असी इंशाअल्लाह सूरा इनाम तो शुरू करन लगे। मैं थोड़ा जिहा जिहड़ा ना वो एक दस देवां पिछे जो कुछ असी पढ़िया। देखो पिछलियां जिहड़ियां सूरतां ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पहले सूरा फातिहा है, फिर सूरा बकरा है, फिर सूरा आले इमरान है, फिर सूरा निसा वा ते फिर सूरा मायदा वा। ये 5 सूरतां ਜਿਹੜੀਆਂ ना वो ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ 5 सूरतां ਜਿਹੜੀਆਂ ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਮੱਕੀ ਹੈ सूरा फातिहा, बाकी चारे ਜਿਹੜੀਆਂ ना यानी बकरा आले इमरान निसा ते मायदा ये हैगियां मदीने विच नाज़िल होइयां। अच्छा, हुण ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ सूरतां मदीने च नाज़िल होइयां ना, जरा इन्हां दे मज़मून नूं समझ लो। इन्हां दे सूरा बकरा ਜਿਹੜੀ है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बनी इसराइल उम्मत बनी इसराइल दा जिहड़ा ग्रोह जिहनूं असीं यहूद कहने आ, वो यहूद जिहड़े आ ना उन्हां ते इतमामे हुज्जत कीती गई है और उन्हां नूं जिहड़ा ना टर्मीनेट किया गया, माजूल किया गया। उन्हां दी जगह ते उम्मत मुहम्मद लियाई गई है और उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दस्सिया कि यहूदी जिहड़े सी उन्हां ने शहादत अलन्नास दा फरीज़ा अंजाम नहीं दिता सी, शहादा छपा दिता सीगा, बल्कि ज़ाया कर दिता। तो फरमाया व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। ये हुण शहादत अलन्नास दा फरीज़ा अंजाम देने वास्ते तुहानू उम्मत बनाया है। अच्छा, बाकी सब फिर ये मुतल्लक ही है। इस तो बाद फिर सूरा आले इमरान आ जाती है। सूरा आले इमरान दे विच जिहड़ा बनी इसराइल दा दूसरा ग्रोह है जिन्हों नसारा कहंदे या ईसाई कहंदे आ, उन्हां ते हुज्जत कायम की गई है। उन्हां नूं टर्मीनेट किया गया और उन्हां नूं ये दस्सिया गया कि तुहाडे वास्ते हुण बस एक ही रस्ता है कि तुसीं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विच ईमान ले आओ। और आयत मुबाला भी इस हवाले नाल सीगी और उम्मत मुहम्मद नूं दस्सिया गया कि ये ते हुण गए, हुण इहदी जगह जिहड़ा ना वो तुसीं आ गए हो, तुहानू उम्मत बना दिता गया और तुसीं अपनी जिम्मेदारी समझो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास
तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। ये उसे बराबर दी है जिहड़ी सूरा बकरा दे आयत है ना, वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। बल्कि आयत नंबर 102, 103, 104 च फरमाया वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शिफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर व यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਆ ਗਈ। ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਉਹ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਨ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤਮੱਦਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਨ ਸਤ੍ਹਾ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਨਿਚਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਬੀਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਨ ਸਤ੍ਹਾ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਵਾਨੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਫਸੀਲਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ। ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਆਸਤ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਫਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ, ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਔਰ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ, ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਵੀ ਔਰ ਸੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਾਮ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਇਸੇ
यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझो कि 12-13 साल मक्के च रहे हैं ना, तो 12-13 साल ਨੂੰ अगर ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਾਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ ਤੇ 4-4 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਆਖਰੀ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਔਰ ਅਰਾਫ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਜਰਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜ਼ਿਹਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਦਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਸੂਰਾ ਅਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਏਗੀ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ। ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਬਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ। ਔਰ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਲਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਦਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਦਰ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? आखिरी जंग है गजवा तबूक। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹ ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। यानी ये दूसरा मरहला जिहड़ा हिजरत तो बाद जिहड़ा जिस मरहले च मुसलमान दाखिल हो रहा सी ओहदा आगाज दा तज़करा बदर च, आगाज दा तज़करा जिहड़ा वो सूरा इनफाल च है, और ओदी इंतहा और मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कामिल हुक्मरानी ओदा तज़करा फिर जाके सूरा तौबा दे च है। यानी ये शुरू है तो सूरा तौबा, उस तो बाद जिहड़ी आंदी है सूरा इनफाल तो बाद वो इंतहा वा। बस हुण इहनूं इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। कुल तारीफ और कुल शुक्र अल्लाह दे वास्ते ही है जिन्हें आसमान और ज़मीन बनाए। यानी आसमान और ज़मीन तो मुराद ये है कि उस जमाने ते साइंस ने तरक्की नहीं की सी ना, इंसान नूं जिहड़ी गल समझ आउंदी है उस तरह अल्लाह गल करदा है, ताकि इंसान जिहड़ा ना वो अबहाम च मुबतला ना हो। ऊपर आसमान है, नीचे ज़मीन है, सब कुछ उसने बनाया, सब कायनात। वजाल ज़ुलुमात व नूर, और उन्हें ही बनाए अंधेरे भी ते उन्हें ही बनाई रोशनी भी। सुम्मा लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम यादिलून। लेकिन फिर भी ये काफर जेड़े आ अपने रब दे बराबर दूसरिਆਂ ਨੂੰ समझण लग पैंदे आ, या दूसरिਆਂ ਨੂੰ अपने रब दे बराबर बना लैंदे आ। यानी जिन्हां ਨੂੰ ਇਹ रब दे बराबर बनांदे आ उन्हां दी हैसियत की है,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਹੀ ਰਾਤ ਬਣਾਈ। ਹੁਵੱਲਾਜ਼ੀ ਖਲਕਕੁਮ ਮਿਨ ਤੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਮਾ ਕਜ਼ਾ ਅਜਲਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। व अजलुम मुसम्मा इंदहू, और एक ਉਹਨੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਮ ਅੰਤੁਮ ਤਮਤरून, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤ व फिल अर्द, ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਯਾਲਮੁ ਸਿਰਰਕੁਮ व ਜਹਰਕੁਮ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਛੁਪਿਆ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ। व यालमु मा तकसिबून, और जानदा जो कुछ तुसी करदे रहे। व मा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयात रब्बिहिम, नहीं आउंदी इन्हां दे कोल इन्हां रब वालों कोई निशानी, यानी जेड़ी भी है अपने रब दी कोई निशानी देखदे आ। इल्ला कानू अनहा मोरे दीन, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਕਦ ਕਜ਼ਬੂ ਬਿਲ ਹਕ ਲੰਮਾ ਜਾਹੁਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेके आया। फसौफ यातीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ, ਸ਼ੁਗਲ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। अलम यरो कम अहलकना मिन कबलहिम मिन करन, क्या ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਆ। ਮਕਨਾਹੁਮ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਲਮ ਨੁਮੱਕਿਨ ਲਕੁਮ, ਔਰ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਰੂਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। व अरसलना समा अलैहिम मिदरारा, और ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਰਸਾਈਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਆ ਨਾ, ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਰਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਰਸਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ। ਵਜਅਲਨਾ ਅਲ ਅਨਹਾਰ ਤਜਰੀ ਮਿਨ ਤਹਤਿਹਿਮ, ਚਸ਼ਮੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗ ਪਈਆਂ। ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਸ਼ਮੇ ਚੱਲ ਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਰਸਾਇਆ। ਫਅਹਲਕਨਾਹੁਮ ਬਿਜ਼ੁਨੂਬਿਹਿਮ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਵਅਨਸ਼ਅਨਾ ਮਿਨ ਬਾਅਦਿਹਿਮ ਕੁਰਨਨ ਆਖਰੀਨ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਲੈ ਆਏ, ਹੋਰ ਉਮਤਾਂ ਉੱਠ ਖੜੋਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਇਰਾਫ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਗੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੁਪੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਔਰ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜ਼ਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੰਗ ਹੋਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
वलऊ नज़लना अलैका किताबन फी किरतास, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर असी किताब कागज से लिखी हुई किताब भी तुहाडे वाल नाजल कर दईए, फलामासू हो बेईदीहिम, ये अपने हथ ला के भी उस किताब नूं तसल्ली कर लैण कि किताब ही है ये। हुण यानी ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮੂਸਾ ਅਲੈहि ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਫਲਾਮਾਸੂਹ ਬੈਦੀਹਿਮ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਰਕੇ ਥਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਲਕਾਲ ਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾ ਸਿਹਰੁਮ ਮੁਬੀਨ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾ ਸਿਹਰੁ ਮੁਬੀਨ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਕਾਲੂ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੌਲਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਅਲੈਹਿ ਮਲਕ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਕਾਲੂ ਲੌਲਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਅਲੈਹਿ ਮਲਕ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਵਲੌਲਾ ਅੰਜ਼ਲਨਾ ਮਲਕਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲਊ ਅੰਜ਼ਲਨਾ ਮਲਕਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਲਕੋਜ਼ੀ ਅਲ ਅਮਰ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੁੰਮਾ ਲਾ ਯੁਨਜ਼रून, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਵਲਊ ਜਅਲਨਾਹੁ ਮਲਕਾ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਲਜਅਲਨਾਹੁ ਰਜੁਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਬਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਜਿੰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਆਇਆ, ਬੈਠਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰਾਈਲ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਹੁ ਲਹੂ ਜਾਲਨਾਹੁ ਮਲਕਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਯਾਨੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਹੈ, ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਓ ਜਾਲਨਾਹੁ ਮਲਕਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲਾ ਜਾਲਨਾਹੁ ਰਜੁਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਵਲਾ ਲਬਸਨਾ ਅਲੈਹਿਮ ਮਾ ਯਲਬਸੂਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹ ਫੇਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਵਾਲਾ ਕਦ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੂਰਤ ਦੀ। ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ 8 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ 8 ਤੇ 9 ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਨੋਖਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਲਕਦ ਇਸਤੁਹਜ਼ਿਅ ਬਿਰੁਸੁਲਿਨ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕ, ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਹਾਕ ਬਿਲਲਜ਼ੀਨ ਸਖਰੂ ਮਿਨਹੁਮ ਮਾ ਕਾਨੂ ਬਿਹੀ ਯਸਤਹਜ਼ਿਊਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲੇਹ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਅਜ਼ਾਬ। ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਅਜ਼ਾਬ, ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੁਲ ਸੀਰੂ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਮ ਮੰਜ਼ੁਰੂ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੈਫ ਕਾਨ ਆਕਿਬਤੁਲ ਮੁਕੱਜ਼ਿਬੀਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਝਟਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਕੁਲ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲਿਮਨ ਮਾ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਕਿਹਦਾ ਵਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਆਸਮਾਨੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਹਕੀਕੀ ਹਾਕਮ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲਿल्लाह, ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਅੱਲਾ। ਕਾਤਬ ਅਲਾ ਨਫਸਿਹ ਰਹਿਮਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਰਸੂਲ ਦਾ ਆਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਣਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਪਕੜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਨਾ ਮਰਵਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ। ਅਲਬਤਾ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਨ ਜ਼ੁੰਤਕਾਮ ਵੀ ਆਓ। ਲਾ ਯਜਮਅੰਨਕੁਮ ਇਲਾ ਯੌਮਿਲ ਕਿਆਮਤ ਲਾ ਰੈਬ ਫੀਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਖਸਿਰੂ ਅਨਫੁਸਹੁਮ,
ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆ, ਫਹਮ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਹਮ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰਨਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਦਾ, ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਖਾਸਿਰੂ ਅਨਫੁਸਹੁਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਵਾਲਾਹੂ ਮਾ ਸਾਕਾਨਾ ਫਿਲ ਲੈਲ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਕੂਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਤ ਫਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਿੰਦੇ ਪਰਿੰਦੇ, ਇਨਸਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਂ ਸਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਕਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਨਹਾਰ, ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ ਮੁਤਹਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਹਜ਼ੂਫ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਕਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁਤਹਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ। ਵਾਹੁਵ ਸਮੀਉਲ ਅਲੀਮ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਅਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਅਤਖਿਜ਼ੁ ਵਲੀਆ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਲੀ ਬਣਾਵਾਂ? ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾ, ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਹਰਕ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਕਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਸਮਝਾਂ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ, ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਾਤਿਰ ਸਮਆਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਹੁਆ ਯੁਤਇਮ ਵਲਾ ਯੁਤਅਮ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਖਾਣਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾ। ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ। ਕੁਲ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਉਮਿਰਤੁ ਅਨ ਅਕੂਨ ਅਵਲ ਮਨ ਅਸਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂ। ਵਲਾ ਤਕੂਨਨ ਮਿਨਲ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਗਜ਼ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੁਲ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਅਖਾਫ ਇਨ ਅਸੈਤੁ ਰੱਬੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅਜ਼ਾਬ ਯੌਮਿਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵਮਨ ਯੁਸਰਫ ਅਨਹੁ ਯੌਮਇਜ਼ਿਨ ਫਕਦ ਰਹਿਮਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ, ਯੌਮਇਜ਼ਨ ਫਕਦ ਰਾਹਿਮਹੂ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਾਗ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਅਸਲ ਰਹਿਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੇਵੇ। ਫਕਦ ਰਾਹਿਮਹੂ ਵਜ਼ਾਲਿਕਲ ਫੌਜ਼ੁਲ ਮੁਬੀਨ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਰਕੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਇਨ ਯਮਸਸਕ ਅੱਲਾਹੁ ਬਿਦੁਰਨ ਫਲਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਲਹੁ ਇਲਾ ਹੂ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ 5 ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਆ ਤੇ 7 ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਲਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਟੰਗਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਔਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਯਮਸਸਕ ਅੱਲਾਹੁ ਬਿਦੁਰਨ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰੇ, ਫਲਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਲਹੁ ਇਲਾ ਹੂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਫਲਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਲਹੁ ਇਲਾ ਹੂ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਏਗਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਲਾਏਗਾ, ਹੈਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਬੇੜਾ ਉਹ ਹੀ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਵਇਨ ਯਮਸਸਕ ਅੱਲਾਹੁ ਬਿਖੈਰ, ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਨਵਾਜ਼, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਅੱਲਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ। ਵਇਨ ਯਮਸਸਕ ਬਿਖੈਰ, ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਫਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ, ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਵਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ, ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਵਾਂ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ, ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਬੂਦ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਬੂਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਕਲੀਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ, ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ਮਸੀਤੇ ਕਹੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ਹੈਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹੋ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਹੈਂ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ਹੈਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ।
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਬੂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अल्लाह दी एक सिफत है कि अल्लाह इलावा माबूद है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਬੂਦ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, अलबत्ता तुसी किसी पीर खाने ते जाके कहो कि पीर कुछ नहीं दे सकता, फिर तुहानू पता लगेगा वे की कर दे। किसी मज़ार ते जाके तुसी कहो कि ये कुछ नहीं दे सकता, ये तुहानू ओहो ही नतीजा लभेगा। या तुसी आम समझ लो अल्लाह दी एक सिफत है कि अल्लाह इलावा, और अल्लाह दी दूसरी सिफत भी हैगी है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर का मतलब है कि वह अहकमुल हाकिमीन है। ये गल तुसी कहो कि जेड़ा अल्लाह अहकमुल हाकिमीन का हुक्म नहीं मानता वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जहन्नम चला जाएगा। कुरान करीम च अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरा मायदा च असीं पढ़िया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वउलाइका हुमुल काफिरून वउलाइका हुमुल फासिकून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहा, इहदे मुताबिक करो। जेड़ी अदालत इहदे मुताबिक फैसला नहीं करती, जेड़ी पार्लियामेंट इहदे वास्ते मुताबिक कानून नहीं बनाती, वो फासिक है, जालिम है, काफिर है। कौन? फिर इत्थे सट वजेगी। बहरहाल फरमाया, वहुवल काहिरु फौका इबादे, वो अपने सारे बंदियां दे उत्ते काबू रखदा है। वहुवल हकीमुल खबीर, और वो हिकमत वाला भी है और हर चीज़ की खबर भी रखदा है, अपनी सारी सल्तनत की खबर रखदा। कुल अय्यो शैइन अकबर शहादा, तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कहो कि गवाही दे विच किहड़ी चीज़ है जेदा सब तो ज्यादा एतबार होना चाहिए, जेदी सब तो ज्यादा अहमियत होनी चाहिए है। फिर फरमाया कि इन्हां ये बोलन ना बोलन, तुसी कहो कुलिल्लाह, अल्लाह दी गवाही। ये नोट करो, वो अल्लाह नूं मनदे आ, बैतुल्लाह कहंदे आ ते अल्लाह दा घर कहंदे आ ना, लेकिन अल्लाह नाल शरीक करदे आ। मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहंदे आ कि बस तुसी ये शरीक नालों लावो, ठीक है ना। इसे तरह असी अल्लाह नूं मनदे आ ते नाल जिहड़ा ना ए जिहड़े कोई पीर ते कोई दूसरे तीसरे हैं इदां दे जिहड़े ना कोई आ जी बाबा ते इस तरीके ना इथों पुत्तर लभदा ते इथों मर्जी दा रिश्ता लभदा है, ये सारा इन्हां नूं लाओ नालों। कुल अय्यो शैइन अकबर शहादा, किहड़ी शै है जिहड़ी गवाही दे विच सब तो ज्यादा एतबार वाली है? कुलिल्लाह, फरमाया कहो अल्लाह तो वध के कोई चीज है जिहदा एतबार है। शहीदुम बैनी व बैनकुम, ओनू मैं गवाह बनाना तुहाडे अपने दरमियान। व उहिया इलैया हादल कुरान, के मेरे तरफ ये मैं ओनू गवाह बना के कहना कि मेरी तरफ ए कुरान नाजल किया गया इस मकसद वास्ते, ले उनदिरकुम बिही, ताकि मैं तुहानू इस कुरान दे नाल जिहड़ा ना ओ तंबी कर देवां, वार्न कर देवां, आगाही दे देवां, इस कुरान की अहमियत वाजे कर देवां, और जिन्हें इस कुरान नू नज़रअंदाज किया उहदे अंजाम तो उन्होंने आगाह कर देवां। हुण देखो मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ते ए हुक्म मिलिया कि इस कुरान दे जरिए तुसी नज़ीर तो इंजार है ना, नज़ीर कहते डरान वाला, कि देखो इस कुरान तो अगर हट के चले तो मारे जाओगे, जहन्नम चले जाओगे हैं।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਰੇਲਵੀ ਕਰਦੇ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਕਰਦੇ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੀਆ ਕਰਦੇ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੀਨੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਆਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ तो फरमाया वही इलैया हादल कुरान, मेरे तरफ है वही कुरान। कुरान इस वास्ते वही नहीं होया कि मैं अपने को रख के बह जावा, ले उनज़रकुम बिही, ताकि मैं ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਬੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਵਾ ਮਨ ਬਲਗ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਕਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਆ ਇਨਕੁਮ ਲਤਸ਼ਹਦੂਨ, क्या तुसी भी एक गवाही दिंदे हो कि अन्ना मा अल्लाह आलिहतन उखरा, कि अल्लाह दे नाल होर भी माबूद है, यानी तुसी भी ये माबूद बनाए आ। तुहाडे कोल चलो कोई झूठी सच्ची किताब, कोई किसा कोई हवाला होर नहीं तो लुकमान दा ही हवाला दे दो, लुकमान जिन्हों किसी बजुर्ग दा कोई हवाला ही लै आओ किसी मुस्तनद बंदे दा कि बई अल्लाह दे नाल होर भी शरीक है। कुल ला अशहद, तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इन्हां नूं कह दिओ कि मैं ये गवाही नहीं दे सकदा, तुसी अगर झूठ मूठ गवाही दे हुई तो मैं इस गवाही नूं नहीं मानदा। कुल इन्नमा हुवा इलाहुम वाहिद, तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं दस दिओ कि ओ माबूद जड़ा वो कला ही है। व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, और मैं बरी हाँ जिन्हों तुसी ओदा शरीक बनाउंदे हो, मैं उन्होंने शरीक नहीं बनाउंदा। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिन्होंने असी एक किताब, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन्होंने असी एक पहले किताब दी है, यानी अहले किताब वो यहूदी है या ईसाई है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो ते पहचान दे आ। ये हुण यारिफूना ये मतलब कुरान नूं भी पहचान दे आ ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी पहचान दे आ, कमा यारिफून अबनाहुम, जिद्दां वो अपने बच्चों नूं पहचान लैंदे आ। मैं मिसाल देना हुन्ना कि स्कूल दे विचों जदों बंदा अपने बच्चे नूं लैण जांदा ना, तो सब बच्चों का एक जैसा हुलिया, एक जैसे उन्होंने लिबास, तो एक जैसी उन्होंने बोली चाली, लेकिन 50-100 बच्चा होए खड़ा तो अपना बच्चा नज़र आ जाता है। फरमाया इदा पछाणदे आ अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, और जिन्हां ने अपने आप नूं घाटे दे विच ही मुबतला कर लिया, यानी जिन्हां ने अपने वास्ते नुकसान नूं तरजीह दे दी। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुम ला युमिनून, ओ तुहाडियां ये सारियां दलीलां जड़ियां इहदे बावजूद ईमान नहीं लियाउणगे। वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, और उस तो वध के कौन जालिम है जेड़ा अल्लाह ताला दी तरफ झूठ बंदा, औ कज़्ज़बा बिआयात, या उहदियां आयात नूं झूठा कहता वा, यानी सच्चियां आयात नूं झूठा कहता वा। इत्थे हुण दो गल्लां दसियां गईयां कि जेदा एवें ही कह दवे कि ए अल्लाह दा हुक्म आ, ए अल्लाह दी रज़ा वा, ए अल्लाह दी मर्जी आ, ए मैं जिहड़ी गल कहना वा ये मान लो ये अल्लाह दा हुक्म आ, हैं वो भी बहुत बड़ा झूठा है, इस वास्ते कि अल्लाह दा हुक्म तो है नहीं, उन्हें तो एवें ही किया। और दूसरी गल ये है कि अगर वाकई अल्लाह ताला ने हुक्म दिता, किसी नूं अपना पैगंबर बनाया, किसी नूं वही कीती है,
ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, और बेशक ਜ਼ਾਲਮ ਫਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ। ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦੀਨ ਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ ਸਭ। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून यौम नहशरुहुम जमीआ, फरमाया कि जिस दिन असीं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, सुम्मा नकूल लिल्लज़ीना अशरकू, फिर ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ऐन शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुंतुम तज़ुमून, कित्थे आ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ जिन्हां ते तुसीं बड़ा इतमाद करदे सी, भरोसा करदे सी। सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम, ते फिर कोई बहाना नहीं होएगा उन्हां दे कोल उस वेले, इल्ला अन कालू, बस ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह दी कसम साडे रब ਅਸੀਂ शिरक नहीं सी करन वाले, झूठ बोलणगे। उन्ज़ुर कैफ़ा कज़्ज़बू अला अनफुसिहिम, और देखो किदां ये झूठ बोलते आ फिर वक्त आउण ते। यानी जिन्हों असीं कहने आ ना, यार तू अखां च अखां पा के झूठ बोलन डिया, साडे मूँह ते ही झूठ बोली जाना है। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और वो सारा कुछ जेड़ा ना, जेड़ा तसव्वुरात उन्होंने बनाए सीगे कि सानू जी उत्थे फलाने दी सिफारिश लग जाएगी, पीर छड़ा के लै जाएगा, हैं ते फलाने दी न्याज दिती हुई है, वो फरमाया उत्थे वो जिन्हां दी न्याज़ां दिंदे रहे वो लभणे ही नहीं। जेड़े उन्होंने आप ही घड़े सी ना, अल्लाह ने तो क्या ही नहीं सीगा भी ये न्याज देना। अगर वो अल्लाह दा बंदा सी तो उन्होंने तो कुछ नहीं होना, छित्तर ते पैने उन्होंने जिन्हां ने पिछे न्याज़ां दित्तियां। ते फरमाया कि वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दे चों वो भी है जेड़ा तुहाडे वल तुहाडी गल बड़ी ध्यान नाल सुनदा। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, पर असीं इहदे कन्नां दे उत्ते जेड़ा ना पर्दा पाता, अन यफ़क़हूहु, ताकि इहनूं समझ ही ना आवे। वफी आज़ानिहिम वक़रा, इहदे कन्नां दे विच असीं शकल पैदा कर दिता है। शकल तो मुराद यह है, कई बार नहाउंदियां होया ना, जदों खुले पानी च नहाउंदे हो, नहर नूर दे विच या किसे स्विमिंग पूल दे विच, ते वो कई बारी कन्नां च पानी पै जांदा है। वो कन्न च जदों पानी पैंदा बड़ी परेशानी जी हुंदी है बंदे नूं, हैं। इस तरह हुण ये गल अजीब है कि ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਵੀ, ਉਹ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आउंदे सी ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल ध्यान नाल भी सुनदे सी। मकसद ये हुंदा सीगा कि इत्थों जाके ते असीं लोकां नूं ये कहांगे कि बई असीं गए सी, असीं उन्हां दी जिद्दां कहंदे पूरी गल सुनी है, ए गल्लां उन्हां ने कीतियां, ते फिर उन्हां गल्लां नूं उल्टा के या दूसरी समझ लो कि विचों गल्लां नूं उल्टा के ते वो लोकां नूं दसणियां
ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਹੈ ਸੀਗੇ। ਅਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੀਰਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੌਲਵੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਮਤਵਲੀ। ਤੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਰਾਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਾਬਰ ਸੀਗੇ, ਅਬੂ ਜੇਲ, ਅਬੂ ਤਾਲਬ, ਅਬੂ ਜੇਲ, ਅਬੂ ਲਾਬ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਾਬਰ ਸੀ। ਔਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਅਸਲ ਬਦ ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਫੀ ਆਜ਼ਾਨਿਹਿਮ ਵਕਰਾ ਇਨ ਯਰਾਉ ਕੁੱਲ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ, ਲਾ ਮਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਜਾਊਕਾ ਯੁਜਾਦਿਲੂਨਕਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਯਕੂਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਕਾਫਰੂ, ਤੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾ ਅਸਾਤੀਰੁਲ ਅਵਲੀਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਖੀਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਦੂ ਆ ਖੁੱਲਾ। ਵਹਮ ਯਨ ਹਉ ਨ ਅਨ ਹੋ ਵ ਯਨ ਔ ਨ ਅਨ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੀ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਵਇਨ ਯਹਲਿਕੂਨਾ ਇਲਾ ਅਨਫੁਸਹੁਮ, ਔਰ ਇਹ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹਲਾਕ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਮਾ ਯਸ਼ਉरून, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਲਉ ਤਰਾ ਇਜ਼ ਵੋਕਿਫੂ ਅਲਨ ਨਾਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਕਾਲੂ ਯਾ ਲਈਤਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਏ ਅਫਸੋਸ, ਨੁਰੱਦੂ ਵਲਾ ਨੁਕਜ਼ਿਬਾ ਬਿਆਯਾਤ ਰੱਬਿਨਾ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ। ਵਨ ਨਕੂਨਾ ਮਿਨਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਲ ਬਦਾ ਲਹੁਮ ਮਾ ਕਾਨੂ ਯਖਫੂਨ ਮਿਨ ਕਬਲ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਸੀ।
यानी पहले तुसी हक जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਸ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲੋ ਰੁੱਦੂ ਲਾਆਦੂ ਲਿਮਾ ਨਹੂ ਅਨਹੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। व इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक झूठे आ। वकालू, और ये कहंदे आ इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, साडी बस है दुनिया दी जिंदगी है होर कुछ नहीं, यानी मरण तो बाद दी जिंदगी नूं असीं नहीं मानदे। कालू इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबूसीन, और असीं उठाए जाण वाले नहीं, यानी मर गए तो खत्म हो गए। ये भी अकीदे सी ना उन्हां दे, ये भी अकीदे विचों मुशरिकीन दे कुछ अकीदे लोकां दा अकीदा सी कि मर के उठना, कुछ ये कहंदे सी नहीं बस खत्म। वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अला रब्बिहिम, अगर कते तुसीं वेख लो उस वेले नूं जदों ये अपने रब दे सामने खड़े होणगे, काला लैसा हाज़ा बिल हक, ते अल्लाह ताला फरमाएगा कि हाँ दसो ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਲੂ ਬਲਾ ਵ ਰੱਬਿਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੱਬ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ। ਕਾਲਾ ਫਜ਼ੂकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਚਖੋ ਅਜ਼ਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਬ ਚਖੋ। ਕਦ ਖਸਿਰ الذين كذبوا بلقاء الله, ਯਕੀਨਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਜਾਤਹੁਮ الساعة बग़तः, हत्ता के वो वक़्त आ जाएगा कि अचानक क़यामत आ जाएगी, और या क़यामत आ जाएगी या उन्हों की मौत आ जाएगी। जब मौत आ गई तो बस फिर क़यामत वाले दिन ही मुलाकात होनी है, दोनों चीज़ों च हो सकता। कालू या हसरतना अला मा फर्रतना फीहा, तो उस वेले अफसोस करनगे कि हाय अफसोस ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਵਹੁਮ ਯਹਮਲੂਨ ਔਜ਼ਾਰਹੁਮ ਅਲਾ ਜ਼ਹੂਰਿਹਿਮ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੋਝ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਸਾ ਮਾ ਯਜ਼रून, ਆਗਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਣਗੇ। ਵਮਲ ਹਯਾਤੁ ਦੁਨੀਆ ਇਲਾ ਲਾਇਬੁਨ व लहव, ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਝ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਖੇਲ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਾ। ਵਲਦਾਰੁਲ ਆਖਿਰਤੁ ਖੈਰੁਨ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਯਤਕੂਨ, ਔਰ ਆਖਰਤ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਆ, अल्लाह दी नाफरमानी तो बचन वाले आ, फरमा बरदारी इख्तियार करने वाले आ। आफा ला ताकिलून, ते तुसी क्यों अकल तो काम नहीं लेंदे। कद नालमो इन्नहु लयहज़ुन कल्लज़ी यकूलून, ए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक सानू पता है तुहानू बहुत गुस्सा आंदा है, तुहानू बहुत तकलीफ हुंदी है। हुज़न ला यहज़ुनुका, तुहानू हुज़न हुंदा है, गम हुंदा है। अल्लज़ी यकूलून, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ, ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਣਾ, ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਉਹ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ, ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੌਮ ਸਬਤ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 3 ਗਰੋਹ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਨਾ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਛਲੀ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ। ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਸੀ ਪਰ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆ ਗਏ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਚੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਸੀ ਮਛਲੀ ਔਰ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਬਚੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਮੀਨੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੀ ਗਿਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਇੰਨਹੁਮ ਲਾ ਯੁਕਜ਼ਿਬੂਨਕ, ਤੇ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਇੰਨਹੁਮ ਲਾ ਯੁਕਜ਼ਿਬੂਨਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਲਾਕਿਨ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ ਬਿਆਯਾਤਿल्लाह ਯਜਹਦੂਨ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਕ ਔਰ ਅਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਵਲਾਕਿਨ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ ਬਿਆਯਾਤਿल्लाह ਯਜਹਦੂਨ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਲਕਦ ਕੁਜ਼ਬਤ ਰੁਸੁਲੁਮ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਝਟਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਸਬਰੂ ਅਲਾ ਮਾ ਕੁਜ਼ਬੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਵਊਜ਼ੂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੱਤਾ ਆਤਾਹੁਮ ਨਸਰੁਨਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੱਤਾ ਆਤਾਹੁਮ ਨਸਰੁਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਦਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਮਦਦ ਆਈ, ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਮਦਦ ਆਈ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ। ਵਲਾ ਮੁਬੱਦਿਲ ਲਿਕਲਿਮਾਤਿल्लाह, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਬਲੀਗ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਉਮਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਲਕਦ ਜਾਅਕ ਮਿਨ ਨਬਾਇਲ ਮੁਰਸਲੀਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦਾ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਲਾ ਮੱਕੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਹੂਦ अलैहिस्सलाम, ਲੂਤ अलैहिस्सलाम, ਸਾਲह अलैहिस्सलाम, ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਵਾ ਇਨ ਕਾਨਾ ਕਾਬੂਰਾ ਅਲੈਕਾ ਇਰਾਜ਼ੁਹੁਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਕਾਨਾ ਕਾਬੂਰਾ ਅਲੈਕਾ ਇਰਾਜ਼ੁਹੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਵੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਨਬੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਵਾ ਇਨ ਕਾਨਾ ਕਾਬੂਰਾ ਅਲੈਕਾ ਇਰਾਜ਼ੁਹੁਮ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਜਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਸਲਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੀਰ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਪੀਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਜੋੜਦੇ ਆ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਬਸ ਝੂਠ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਬੋਲ ਲੈਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕਾਮ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਇਨ ਕਾਨਾ ਕਾਬੂਰਾ ਅਲੈਕਾ ਇਰਾਜ਼ੁਹੁਮ ਫਇਨ ਇਸਤਤਾਅਤ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਤਾਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰਸੂਲ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਲੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਫਇਨ ਇਸਤਤਾਅਤ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ
ਅਨ ਤਬ ਤਗੀ ਨਾਫਾਕਨ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢੋ। ਔ ਸੁਲਮਨ ਫਿਸ ਸਮਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਓ ਕੋਈ ਪੌੜੀ, ਸੀੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਲਾਓ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਫਤਾਤਿਯਹੁਮ ਬਿਆਇਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੋਜਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਜਜ਼ਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੋਜਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੈਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਲੇ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਊਠਣੀ ਨਿਕਲੇ, ਗੱਭਣ ਊਠਣੀ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ। ਫਾਇਨ ਇਸਤਾਤਾਤ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਤਾਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅਨਤਬ ਤਗੀ ਨਫਾਕਨ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗ ਮਾਰੋ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਔ ਸੁਲਮਨ ਫਿਸ ਸਮਾ, ਜਾਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਫਤਾਤਿਯਹੁਮ ਬਿਆਇਆ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਟੋਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਖਾ ਲਓ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸੁਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸੀੜੀ ਚਾੜ ਕੇ ਲਾ ਕੇ। ਵਲਊ ਸ਼ਾਅ ਅੱਲਾਹੁ ਲਜਮਅਹੁਮ ਅਲਲ ਹੁਦਾ, ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਕਾਨ अन्नास उम्मतम वाहिदा फबाअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। अल्लाह ताला ने एक उम्मत सी ना, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਮਤ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਆਏ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਆਏ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਉਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਫਿਰਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਲਾ ਤਕੂਨਨ ਮਿਨਲ ਜਾਹਿਲੀਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ,
ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਆ ਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇhtiyat ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਰਜਮਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਫਲਾ ਤਕੂਨੰਨਾ ਮਿਨਲ ਜਾਹਿਲੀਨ। ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐ ਨਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਲਾ ਤਕੂਨੰਨਾ ਮਿਨਲ ਜਾਹਿਲੀਨ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਤੇ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਨਮਾ ਯਸਤਜੀਬੁੱਲਜ਼ੀਨ ਯਸਮਾਊਨ ਇਨਮਾ ਯਸਤਜੀਬੁੱਲਜ਼ੀਨ ਯਸਮਾਊਨ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਲ ਮੌਤਾ ਯਬਆਸੁਹੁਮੁੱਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੰਮਾ ਇਲੈਹਿ ਯੁਰਜਊਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਾ ਲਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਵਕਾਲੂ ਲੌਲਾ ਨੁਜ਼ਿਲ ਅਲੈਹਿ ਆਇਤੁਮ ਮਿਨ ਰੱਬੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਬੀ ਆਪੇ ਹੀ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਕੁਲ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਕਾਦਰ। ਤੇ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਐ ਨਬੀ ਫਾਇਨ ਇਸਤਤਾਅਤ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਜਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਲ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਕਾਦਰ, ਅੱਲਾ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਅਲਾ ਅਨ ਯੁਨੱਜ਼ਿਲਾ ਆਯਤਨ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰਹੁਮ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਦਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਵਮਾ ਮਿਨ ਦਾਬਤਿਨ ਫਿਲ ਅਰਦ ਵਮਾ ਮਿਨ ਦਾਬਤਿਨ ਫਿਲ ਅਰਦ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਦਾਰ,
वला तायरन यतीरू बेजनाही है, ना अपने परां दे उत्ते उड़न वाला कोई परिंदा, इल्ला उममुन अमसालुकुम, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਖਲੂਕ ਆ। ਮਾ ਫਰਤਨਾ ਫਿਲ ਕਿਤਾਬ ਮਿਨ ਸ਼ਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁੰਮਾ ਇਲਾ ਰੱਬਿਹਿਮ ਯੁਹਸ਼रून, ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੰਮਾ ਇਲਾ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਪਰੁੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਮਾ ਇਲਾ ਰੱਬਿਹਿਮ ਯਨਸ਼ੁरून, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁੰਮਾ ਇਲਾ ਰੱਬਿਹਿਮ ਯੁਹਸ਼रून, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਜ਼ਬੂ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੁੰਮੁਨ ਵ ਬੁਕਮੁਨ ਫਿ ਜ਼ੁਲੁਮਾਤ, ਉਹ ਬਹਿਰੇ ਆ, ਗੂੰਗੇ ਆ, ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਯਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹੁ ਯੁਜ਼ਲਿਲ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਮਨ ਯਸ਼ਾ ਯਜਅਲਹੁ ਅਲਾ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਅਰਾਇਤਕੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ। ਕੁਲ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਅਰਾਇਤਕੁਮ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾ, ਇਨ ਆਤਾकुम ਅਜ਼ਾਬੁल्ला, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਔ ਆਤਤकुम ਉਸਾ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਅਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਤਦੂਨ, ਅਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਤਦੂਨ, क्या ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੱਦੋਗੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਬਦਬਖਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ। ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਬਾਲੀਆ ਹੋਤਾ ਦੂ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਰਾਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਕਹਿ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਲੀਆ ਹੋਤਾ ਦੂ, ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਯਕਸ਼ਿਫ ਮਾ ਤਦਊਨਾ ਇਲੈਹ ਇਨ ਸ਼ਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਤਨਸਊਨਾ ਮਾ ਤੁਸ਼ਰਿਕੂਨ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਤਨਸਊਨਾ ਮਾ ਤੁਸ਼ਰਿਕੂਨ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਕੋ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਦੁਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫਹਿਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 41 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ इंशाअल्लाह अगली मजलिस पढ़ांगे। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।